So in this circuit, we'll write down the Boolean expression, then build the truth table. So that's the plan. So to start with, first of all, let me put down the equations, right? So if we have A, so then so the input for this gate is A, and from here we will get B. So what is this gate? It's a NAND gate. That means we have A dot B, then bar. මෙතන තියෙන්නේ A, B තමයි ආදානය වෙන්නේ. මේක NAND gate එකක්. We will have A dot B. So likewise here, we will have B and the input is C. So again NAND gate, we have B dot C bar. Make the input එක B, C වෙනවා. එහෙනම් මේක NAND gate එකක් නිසා BC bar. Finally, we will have A, then we will have C, we have A dot C bar. අපිට AC එන්නේ එහෙනම් AC bar කියන එක තමයි. මේ තුනම එකතු වෙනවා ඇවිල්ලා O ගේට්ටුවක්. O ගේට්ටුවක් කියලා කියන්නේ එකතුවක්. ඒක නිසා අන්තිම උත්තරේ මේ තුනේ එකතුව කියලා. So what we have is O gate, so we can add. So the answer will be A dot B bar plus B dot C bar plus A dot C. Right. Now for truth table, right? So we can have what we can have. So what we have is ABC, right? So what we have is ABC. So we have ABC. So we can write down. We will have A. We have to calculate A, then B, then C. Then we can have A dot B bar. If you want, you can calculate A dot B, then A dot B bar. So in case I will directly write down. Then B dot C bar, then A dot C bar, and finally Q, which means A dot B bar plus B dot C bar plus A dot C bar. එහෙනම් සතිතාවකදී අපි තීරු කොලම්ස් වලට මොනවද එන්නේ කියලා බැලුවොත් අපිට මේ ප්‍රකාශනය අනුව ABC කියලා ආදාන තුනක් තියෙනවා. මේ ආදාන තුනෙන් A කියන එක අපි හොයන්න ඕනේ. B කියන එක අපි හොයන්න ඕනේ. C කියන එක අපි මොකද්ද කියලා කියන්න ඕනේ. ඒකට මේ තුන ඉන්පුට් වෙනවා. ඒත් මේකට අදාළව අපි හොයන්න ඕනේ A.B bar. මම මේක තනි එකක් විදිහට ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් පොතේ A.B හොයලා A.B bar හොයන්න. නැත්නම් සමහරට පැටලෙන්න පුළුවන් නිසා. Right. Now let's look at the input value. So what we have is 0, 0, 0. Now you know the pattern. There will be a pattern always. Yes. Then 0, 1, 0 and 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and finally 1, 1, 1. Right. Now, අපිට මේක පැටර්න් එකක් තියෙනවා කියලා මම පුතාට කිව්වා. දැන් C ගත්තොත් එහෙනම් හැම වෙලේම මේක බිංදුව එක බිංදුව එක. B ගත්තහම බිංදුව 2යි කී 2යි බිංදුව 1යි 2යි. තුනක් තියෙනවා නිසා බිංදුව 4යි කී 4 දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා. දැන් ඔක්ටල් වල තියෙන්නේ මේ පැටර්න් එක කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන. Right? Right, let's look at multiplication. 0, 0 when you multiply 0, bar means then it's what? බිංදුවයි බිංදුවයි ගුණ කරපුවහම බිංදුවයි ඒකේ bar කියන්නේ 1යි. Again 0, 0, output is 0, then bar is what? 0, 1,
Multiplication is 0. Bar is 1. ගුණ කරපුවම පුතේ බිංදු. ඒකේ අනුපූරකගය කියන්නේ එකයි. ගුණිතයේ බිංදුවයි අනුපූරකගය එකයි. Multiplication it's 0. Then this is 1. Multiplication 0. Complement is 1. Multiplication is 1 here. Right? ගුණිතය එකයි මේකේ. Then output will be 0. So this is also 0. So likewise, take BC. So this is, when you multiply, you will get 0. That means bar is 1. Again, this is 1. This is 1. Okay, here we will have 0. Right? So here we will have 1, 1. Then this one also we have 1. Finally, we will have 0. In A dot C, so this is 1. The second one is also 1. They will cut, you know, what going to bindu bar can ekai, right? So method in a 0. Method එකක් කියන මෙතන ගියා 0. So you see. So when you add them up, what will happen? When you add them up, what will happen? This becomes 1, isn't it? 1, 1, 1. This is also 1, 1, 1. The last one will be 0. Right. Okay, good. So let's take down this, and when you finish it, let me know. So in this one, we are going to do the activity number I couldn't find the number, but it's a part F in page 129 in Sinhala book. Then it's page number, it's page number 122 in English textbook, right? So let me start. Now we have A, the input here is A, input here is B, the gate is NAND gate. NAND means you have multiplication and then you have bar.
A dot B bar. So from here also you will have A. From here we will have B. Again, you have A dot B, isn't it? Right. Then what is this one? Now this one, no gate. What do you mean by no gate? It's addition, isn't it? You add and then bar. So then one side we are getting A dot B bar. අපි එක පැත්තකින් ගන්න පොතේ AB ගුණිතවල බා කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් එනවා AB ගුණිතේ බා කියන එක. මේක no gate එක. No means addition and bar. So we will have A dot B bar plus A dot B bar AB ගුණිතේ bar එනවා එකතුව මේ විදිහට. ඒකේ සම්පූර්ණ bar. So that's the input here. Now here's a NOT gate, interesting one. So if you have NOT gate, then now you have to have another bar. So that means A dot B bar plus A dot B bar. Then you have a whole bar. And after NOT gate, you have another bar. Okay, here is the answer. If you correctly type, you should get this. So that means if you type correctly, you have to have A dot B bar, that means dash, plus A dot B dash, right? Then you have another bracket and dash, another bracket and dash. Right, now let's do this. We will have, now let's try to come up with the truth table. අපි සතිතාවගෝ ගොඩනගමු පොතේ. මම මේ සැරේ ටිකක් දිගට අඳින්න මට තේරුණා සමහර අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ නිසා. So let me start with A. We need A, then we need B, then definitely we need A dot B, and then A dot B bar. මම කලින් සැරේ නම් මේක කෙලින්ම ලිව්වා මට හිතුණා ඒක මේ සැරේ මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ A dot B bar වල දෙකක් එනවා. ඒක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේක ලියලා ඉන්නවා. A dot B bar plus A dot B bar. AB ගුණිතේ bar කියන එක දෙපාරක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක මම වෙනම ලියුවා. ඊට පස්සේ A dot B bar plus A dot B bar වල සම්පූර්ණ bar. හරි? ඊට පස්සේ අපිට කෙලිම Q ලියන්න පුළුවන්. Q කියලා කියන්නේ A dot B bar ධන A dot B bar වල සම්පූර්ණ bar එකේ තව bar එකක්. ඩබල් bar. අපි කියන ඩබල් bar කියලා. ඒතර මේකේ මේකට තව bar එකක් දානවා කියන එක තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි A කියන එක හරි B හරි AB ගුණිතය හරි AB ගුණිතේ bar කියන එක හරි AB ගුණිතේ bar දෙපාරක් එකතු කරනවා කියන එක හරි ඒකේ bar හරි ඒකේ තව bar එක තමයි කිව්වෝ. Right? So the inputs are 0 0 0 1 1 0 1 1 input වෙන්නේ මොකද input දෙකයි. So we have only two inputs. So we have AB 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay. Right. Can you give me the answer for this column?
in the chat quickly? What is A, B bar? Chat එකේ මට එවන උත්තර හතර පුතේ හතරයි නේ. Quickly. I want everyone to send me the answer. Okay, good. So multiplication, ගුණිතය, this is 0, 0, 0, 1. මම answer ගෙවන්න කිව්වේ මේකට. So we will have 1, 1, 1 and 0. Okay, good. Now can you send me the answer for this column quickly? So you have to add this column twice. දෙපාරක් එකතු වෙන්න ඕන. එච්චරයි වෙන්න ඕන. We know what is A dot B bar. A B ගුණිතේ bar මොකක්ද කියන එක අපි දන්න. ඒක දෙපාරක් එකතු කරන්න. So for example, first one we have 1, so we have to find out 1 plus 1. පළවෙනි එකයි අපි එකතු කරන්න ඕනේ. එක එකතු කිරීම එක. එක. දෙවෙනි එක එක එකතු කිරීම එක. එකයි. තුන්වෙනි එක එක එකතු කිරීම එක. So we have to add 1 plus 1. So this is 1. 0 plus 0, that is 0. Okay, now can you send me the answer for this column? What do you have to do? You get bar. Complement of these numbers. මේකේ bar එක කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ අනුපූරකයි. ප්‍රතිපදයි. So which means we should get yes 0 0 0 and 1. What is the final answer? Q. Yes, final answer is again. So this is 1, 1, 1, 0. And bindu 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 එකේ අනුපූරකයි කියන්නේ එක 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 බින්දු. දැන් බලන්න පුතේ අන්තිම උත්තරේ දිහා. Now can you see the final answer? This is the final answer. And this is same as this one, isn't it? Look at this answer as well. So what it means? අපි උත්තර බැලුවොත් මේ අන්තිමට ආව උත්තරේ Q වලට ආව උත්තරේ AB bar කියන එකේ උත්තරේ සමානයි. These two columns are the same. එහෙනම් එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? මේ පරිපතේ යූස් කරනවට වඩා AB වලින් හදන අර අනිත් පරිපතේ හොඳයි කියලා කියන්නේ. හදන්න පුළුවන් කියන එක පොතේ. එතකොට අපි ඇත්තටම කියන්නේ සර්කිට් එක අර විදිහට හදලා අපි සිම්ප්ලිෆයි කරනවා. තව ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට A levels කරද්දී ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. මේ අර සංකීර්ණ ප්‍රතිපතේ අපි සුළු පරිපතයකට පරිවර්තනය කරනවා. දැන් මේකෙන් අපි දන්නවා අවුට්පුට් එක සමානයි මේකට. එහෙනම් අපිට මේ සර්කිට් එක වෙනවට. Now we can go for this circuit. So simply this circuit is enough. So the simplified circuit for this is, yes, is this. So this is Q.
and this is A and B. So here we need how many gates? 1, 2, 3, 4. You need 4 gates. අපි මේ circuit හදන හැටිත් මම කියලා දෙන වෙනද නම් we will have practicals as well, but let's see this time. We have inputs A, B, and this is Q. Right? This is Q. So simply we can have this circuit instead of this. අර තිබ්බ සංකීර්ණ පරිපථය වෙනුවට අපිට මේ බොහොම කුඩා පරිපථයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අතරම පොතේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සර්කිට්ස් අපි නිර්මාණය කිරීමේදී මේ process එක තමයි යන්නේ. අපි මෙහෙම circuit එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ section එකේදී කතා කරනවා. මම මෙතෙන්ට එන්න කලින් yes, that's what exactly I want to tell you, right? අපිට පුළුවන් මේ විදිහට circuit එක හදාන්න මුලින්ම ඒ හදාගත්ත පස්සේ අපි සුළු කරමු. We'll simplify. ඒ simplify කරපු circuit එක තමයි අපි අතරම කොටස් අරගෙන හදන්නේ, right? අපිට ගිහිල්ලා මේ gate 2 ගන්න තියෙනවා කඩේ. ICs තියෙනවා, අපි ICs ගැන කතා කරනවා ඉස්සරහට. හරි. කඩේ ගිහිල්ලා IC එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ AND gate තියෙන, sorry, NAND gate තියෙන. එතකොට ඒකෙන් කෙලිම implement කරනවා. මම implement කරන විදිය කතා කරන පොතේ ඊළඟට. Right, good. Okay. I think good, Taroshi, that you have asked the question, right? Sometimes I might not able to, do all the exercises in the textbook, but it's good that you try and even ask some question. I hope that also help the other participants, right? So thanks for asking the question. Okay, having said that, right, now let me show you the build. If you have the web access, there's a website, interesting one, that you can build, right, circuits. So let me show you that. Right, what I'm going to show you is for circuitly. Okay, logically, right? It's logically, yes, this is the website. Okay, can you guys go to logically? Go to this website, www.logic.ly. I have put in the chat. Logically, so let me share the output. So if you have done it correctly, you should get something like this. So sorry for the address. It should be logic.ly. I have typed again in the chat. Okay. So type logic.ly, logically. And then select try online. Then select try online. You should get something like this. Right, good. Now let me show you how to build circuits online, right? This is good one. So let me increase the size. Okay, so I hope it's clear now. So try online වලින් පස්සේ මොකද කරන්නේ?
එක කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්න පුතේ අනික් කට්ටිය. තාම මට කිව්වේ නෑ කී දෙනෙකුට ආවද කියලා. Right? Everybody got it? සර් try online කියලා නෑනේ. සර් එහෙම එකක් නෑනේ. ඔව් මම ආය පාරක් මුල ඉඳන් යනවා. logic.ly. That's what I will type. උඩම තියෙනවා logically pricing purchase download trial try online. සර් මම දැන් ඔය සර්ට ඒව ලින්ක් එකෙන් ඒකේ හරි මලින්දු එවල තියෙන පොතේ link එක click කරලා යන්න. Thanks මලින්දු. සර්ට විතරයි මම හිතන්නේ වැඩි. මට විතර දෙකකින්. Anyway, I think Malidu given you the link. Malidu එවල තියෙන link එක යන්න demo කියන එකට යන්න. Yes, it's demo. logic.ly/demo. හරිද? හරිද? Tell me, guys. Right. Now let me tell you how to do this. Now these are logic components, right? Now there are logic gates. The first one we did is O gate, right? So I will start with the O gate. I will click and drag. Click කරලා ඇදලා ගෙනල්ලා දාගන්න. on. හරිද පුතේ? Then okay. I'm going to සර් try online වලින් පස්සේ මොකද්ද? මේක ඇදලා ගෙනල්ලා දාගන්න පුතේ. try online වලට ගියාට පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එන්න ඕනේ. මම මේකෙන් කරේ O gate එකක් ගත්තා. මේ O gate එක මම ක්ලික් කරලා ඇදලා මෙහෙම දාගත්තා. මම මේකට බල්බ් එකක් දානවා දැන් පුතේ. right. ඔන්න ලයිට් බල්බ් එකක් දැම්මා. සිම්පල් සර්කිට් එක හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකෙදී ස්විච් එකක් දාගත්තා. අපි දන්නවා අපිට ස්විචස් දෙකක් ඕනේ O gate එක වැඩ කරන නිසා තව ස්විච් එකක් දාගත්තා. So I'll put two switches. Let me know when you finish it. හරිද? ඉවර නම් කියන්න මට. හරි සර්. Right, good. Then me wire connect කරන්න යන්නේ. I'm connecting this to this. This to this. මම මේ switches දෙක connect කරා O gate එකට. Output එක කරා bulb එකට. සර් ආයෙත් එක් කරන්න. Right. මම මේක අය පාරක් මකන්න undo කරන්න පුළුවන් මේක මම undo කරන්න. Oh my god. මේ තියෙන connections පුතේ. We have connections here. You just connect the connection. මම O gate එකේ input එකට එක switch එකක් දෙනවා. අනිත් switch එක ඊළඟ එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ output එක bulb එකට දෙනවා. පූජනීය ඔයා මෙන්න මේ link එක
ක්ලික් කරන්න එතකොට එනවා කෙලින් මෙතෙන්ට. මම ලින්ක් එක එවුවා පූජනී මට කියන්නවා හරි ගියා නම්. මම ලින්ක් එක එවුවා. Right, good. දැන් මේ switches on කරලා බලන්න. දැන් මේක නිකන් හරියට බිඳුව switches දෙකම off තියෙනවා. ඊළඟට මොකද බිඳුව එක කියන්නේ මේක on කරාම. අන්න on කරා විතරයි පුතාලට පේනවා. ඉතින් මෙතනින් කරන්ට් එක යනවා. O ගේට්ටුවට එක පැත්තකින් එක කරන්ට් එක ආව ගමන් බල්බ් එක පත් වෙනවා. Right, it light the bulb. off කරා. සර් වයර් ගත්තේ කොතනින්ද? මොකද පුතේ? ඔය කනෙක්ට් කරලා දෙන වයර් ගත්තේ කොහෙන්ද? right. වයර් ගත්තේ මෙහෙමයි. මම ආපස්සට යනවා චුට්ටක් පුතේ. මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම මම ක්ලික් කරලා මේකට ඇදලා දානවා. එතකොට මේ දෙක කනෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මේකට ඇදලා දානවා මේ දෙක කනෙක්ට් වෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා මේකට ඇදලා දානවා ඒකට කනෙක්ට් වෙනවා. Now you can play with this. So let me put this is 0 0. Then we can say 0 1 මම මේක on කරනවා. right. එක on වෙනවා. ආයෙත් off කරමු. ඊට පස්සේ මේක on කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් සර්කිට් එක කම්ප්ලීට් වෙලා බල්බ් එක පත් වෙනවා. දෙකම on කරනවා. ඒත් බල්බ් එක පත් වෙලාම ඇති. ඒ වගේ මම NAND ගේට් එකකුත් හදනවා දැන් මේ පැත්තකම පුතාලට ඒක තේරෙන්නේ. අපි NAND ගේට් එකනේ දැන් වැඩ කරේ ඒක නිසා. switches දෙකක් එකටත් දා ගන්නවා. බල්බ් එකකුත් මේකෙන් ගෙනල්ලා දා ගන්න. ඔන්න කනෙක්ට් කරනවා දැම්ම. You can check now your truth table. පේනවා. When both inputs are 0, the bulb is on. ඊට පස්සේ මේක off එකේදීදී මම මේක on කරනවා ඒත් on. මේක on කළා මේක off කරනවා ඒත් on. දෙකම on කරෝ අන්න off. හරි මේ දක්වා කරපයි මට chat එකේ එවන්න පුතේ ඉවර කරගත්ත අය. ඉවර කරගත්ත අය. ඕකේ එකක් දාන්න. මලින්දු හරි තිවංක හරි චමෝද් හරි about the others නිසල් හරි. ඕකේ. ස්විච් ඕෆ් කරපුවම කොහොමද NAND ගේට් එකෙන් බල්බ් එක පත් වෙන්නේ? අයි අපි කතා කරේ පුතේ. NAND කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගුණිතේ බා. ඒතර 1 1 ගුණ කරොත් 1යි. 1 බා කියන්නේ බිඳුවයි.
නෑ සර් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ස්විච් එකෙන් කරන්ට් එක බල්බ් එකට කොහොමද යන්නේ? ඇයි පොතේ අපි අර කතා කරේ මේ සර්කිට්ස් ගැන ඒ වගේ සර්කිට්ස් හදලා තියෙන්නේ. මතකද not gate එක? not gate එකේ දැක්කද? අපි ස්විච් එක දාලා තියෙන ස්විච් එක ඕෆ් වෙලා තියෙදි බල්බ් එක පත් වෙනවා. ස්විච් එක ඔන් කරපුවම බල්බ් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ ක්‍රමයට මේක මේ සිම්බල් එක විතරනේ පුතේ. මේකට සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ඒ සර්කිට් ටික හදලා තියෙන්නේ. හරි? දෙකම ඔන් වුණොත් ස්විචස් දෙකම ඔන් වුණොත් විතරයි බල්බ් එක ඕෆ් වෙන්නේ. ඒ සර්කිට් එකේ ගොඩන අපි ඒකින්ද තමයි පුතේ සර්කිට්ස් වලින් පටන් ගත්තේ AND එකයි O එකයි not එකටයි අපි සර්කිට්ස් කතා කරා. ඇත්තටම කිව්වොත් අනික් ඒවටත් තියෙනවා සර්කිට්ස්. හරි? right. මම මේක ටික sorry. මම මේ සර්කිට් එක මකනවා. මම දැන් අපි ඇඳපු සර්කිට් එක දැන් අන්තිමට අපි කරපු ගානේ සර්කිට් එක අඳින්නයි යන්නේ. බලාගන්න. අපිට දුන්නු ගානේ මොනවද තිබ්බ සර්කිට් එක? අන්තිමට හදපු එකේ. ගේට්ස් කීයක් තියෙනවද? right? NAND gate දෙකක් තියෙනවානේ. NAND gate දෙකක් තියෙනවා. So I will put 2 NAND gates. ඊට පස්සේ no gate එකක් තියෙනවා. no gate එකත් මම ගත්තා. ඒකට not gate එකකුත් තියෙනවා. හරි. ඕකනේ අපේ සර්කිට් එක. right. මම මේකෙත් බල්බ් එකක් දාන්න. ඉන්පුට් දෙකයිනේ. ස්විචස් එකක් දාන්න. ඔන්න ස්විච් දෙක. ඉස්සෙල්ලා බලාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? A කියන පළවෙනි ස්විච් එකකින් ඉන්පුට් එක එන්න ඕනේ මෙතෙන්ටයි මෙතෙන්ටයි. B කියන එකකින් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ටයි මෙතෙන්ටයි. ඊට පස්සේ මේ ඉන්පුට් දෙක කනෙක්ට් වෙනවා no gate එකට. මේක කටනවා not එකට. not එක කටනවා බල්බ් එකට. බලන්න දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙදි මේ සර්කිට් එක ගත්තොත් දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙදි බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඒකම නේද මේ තියෙන යට චූටි සර්කිට් එක. ඔන්න මම දැන් එකක් ඔන් කරා. මේක මෙහෙමම තියෙදි මේක ඔන් කරනවා. හරි? මේක ඔන් කරනවා. ඒත් බල්බ් එක පත් වෙලා. ඒ සර්කිට් එකම නේද මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ආය අනිත් පැත්තට යනවා මම ආය පාරක්. මේක ඔන් කරනවා. යට එක ඕෆ් කරලා තියෙනවා. එකම අවුට්පුට් එක නේද සර්කිට් දෙකේ. දෙකම ඔන් කරනවා. දෙකම ඔන් කරනවා. ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා පුතෙක් ඇහුවා ඇයි ඒක එහෙම ඕෆ් වෙන්නේ කියලා. පුතාලට පේනවා ඇති අපි කතා කරා මේ ලොජික් ගේට් වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ දෙකේ හරියට AND ගේට්ටුවක් කියලා කියන්නේ ස්විච් දෙකක් පැරලල් අපි කනෙක්ට් කරනවා කියන එක සමාන්තරව තියෙනවා කියන්නේ. ඒකේට not gate එකක් එකතු කරපුවාම තමයි අපිට NAND gate එකක් හැදෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකම on වුණොත් bulb එක off. දැන් මේකෙත් බලන්නකෝ ඒකමනේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දෙකම on හින්දා මේක off. මේ දෙකම on හින්දා මේක off. එතකොට මේක O gate එකක් O gate එකේ දෙකම off. හැබැයි මේක no නිසා off නිසා මේකෙන් current එකක් එනවා. හැබැයි not එක තියෙන නිසා not එකකින් එළියට current එකක් එනවා නම් මෙතනින් එළියට current එකක් දෙන්නේ නේ bulb එක off වෙලා තියෙනවා. Okay, so what I'm going to do here, I will start with 2 NAND gates. 2 NAND gates. And then the output I'm going to connect using a NO gate. Then the output connected to a NOT gate. For the output, I'm going to use a bulb. And for inputs, I'm going to use 2 switches. Right, now this is I'm going to connect.
Right, according to the previous example we have discussed, we connect the first switch to both NAND gates, and the second one also connects to both NAND gates. The outputs are connected to OR gate, and the output of this code to NOT gate, and you connect to a bulb. You see, if you look at the circuit down here, it will same as this one. We have done the simplification. So this whole circuit is equivalent to a single NAND gate, right? So you see the output will be the same. So when one of the inputs set to 1, let me try this. No change. It will still switch on. I'm going to switch on the other switch. Yes, we will get the same output. Now try switch on both. Right? We'll get bulb is switch off. අපි පොතේ කරේ මේකෙදී අපේ සර්කිට් එකට ඕන ගේට්ටු ටික අපි මේකෙදී පාවිච්චි කරා. අපි පටන් ගත්තේ NAND ගේට්ටු දෙකකින්. ඒ දෙක අපි කනෙක්ට් කරා NO ගේට් එකකට. ඒක අපි කනෙක්ට් කරා NOT ගේට් එකකට. මේකේ අවුට්පුට් එකට අපි බල්බ් එකක් දැම්මා. ඉන්පුට්ස් වලට අපි ස්විච් දෙකක් ගත්තා. right? දැන් අපි කනෙක්ට් කරා මේවා පළවෙනි ස්විච් එක මේ ගේට්ටු දෙකටම, දෙවෙනි ස්විච් එක මේ ගේට්ටු දෙකටම. NAND ගේට් වල අවුට්පුට් දෙක අපි කනෙක්ට් කරා NO ගේට් එකට. NO ගේට් එකේ අවුට්පුට් එක අපි කතා කරා NOT එකට. NOT එකේ අවුට්පුට් එක අපි බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරා. මේකෙදි උනේ දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි, ස්විච් දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි, ස්විච් දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි බල්බ් එක පත් වුණා අපේ සර්කිට් එක අනුව. දෙකකින් එකක් ඔන් කරද්දිත් වෙනසක් නැහැ. දෙකම ඔන් කරද්දි අපි දැක බල්බ් එක ඔෆ් වෙනවා. අපි සුළු කිරීම අපේ සත්‍යතාව වලින් අපි දැක්කා මේක සමාන වෙනවා තනි NAND ගේට්ටුවකට. දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි බල්බ් එක පත් වෙලා තියෙන, එකක් ඔන් වුණාට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙකම ඔන් වුණොත් අපි දැක මේක ඕෆ් කියලා. එහෙනම් මේ සංකීර්ණ පරිපථය වෙනුවට අපිට මේ සරල පරිපථය ගොඩනගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි එක සැරයක් පෙන්නුවා මෙන්න මෙහෙම ගේට්ටුවක් පුතාලට මතකද දන්නේ නැහැ. හරි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගේට්ටුවක් අරගෙන තනි ඉන්පුට් එකක් දෙන්න. හරි. තනි ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක මේකට සම්බන්ධ කරා, මේක මේ එකම ඉන්පුට් එක දෙනවා. හරි. මට කියන්න මොනවා වෙයිද බල්බ් එකට? ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි බල්බ් එකට මොනවා වෙයිද? what will happen? පත් වෙන්නේ. පත් වෙන ඔන් කරෝ. පත් වෙන්නේ නැහැ. good. මේකේ පේනවද? on කරද්දි sorry off වෙලා තියෙද්දි බල්බ් එක පත් වෙනවා. ස්විච් එක on කරෝ බල්බ් එක off වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන ගේට්ටුවකට සමානද මේක? මොන ගේට් එකද මේක සමාන වෙන්නේ? ඔව් නෝට් එක. not එකට. not එකට සමානයි. හරි. එකම දේ. මේකට no එකක් දැම්ම. මම මේක අයින් කරනවා.
no එකක් දාන්න. no එකෙත් හදලා බලන්න. මට කියන්න මොකද වෙන්නේ? switch එක off වුණොත් මොකද වෙන්නේ output එක මේ දෙක මේකට connect කරොත්? what will happen? off වුණොත් on වෙනවා. on වුණොත් off වෙනවා. ඇයි? එකතුවේ බා එකයි එක එකතු කරොත් එකයි එකේ බා බිඳුවයි. බිඳුව බිඳුව එකතු කරොත් බිඳුව ඒකේ බා එකයි. නෝක තමයි. right. එන්නෙක් වරද්දලා තියෙනවා. You're not the first one, the quickest answer. Okay. Dulanga is the highest climb, it says. ඒකනම් ඔක්කොගෙම හරි බොහොම හොඳයි. Good. Okay, Taruchi got the second place. Ojani's continuously got the correct answers. එක්කෙනෙක් වරද්දගෙන තියෙනවා. හැබැයි හොඳයි. බොහොම හොඳයි. Good. Right. Chamboth got top. So more quicker, you get more marks. More correct, meaning like if you get correct answers consecutively, you get more marks. Remember that. So you have to minimize the mistakes as well as you have to be quick. Okay, that's it. Then Hari, good. No change of Kalindu got fifth answer correct. All the 5 questions you got the correct answer. Table lamp එකදී පුතේ wall socket එකක් තියෙනවා. cable එකේ switch එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ switches දෙකක් තියෙනවා. bulb එක පත්තු වෙන්න ඕන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ කියලා යහන්නේ. දැන් මේකෙදි පුතේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි socket එක කියන්නේ අපි කරන්ට් එක ගන්න තැන ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ටේබල් ලැම්ප් එකේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක වැඩ කරන්න නම් අපි දන්නවා මේ දෙකම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ AND කියන එක තමයි පුතේ මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන ආන්සර් එක වෙන්නේ.
Okay, things have changed. Taroshi got the top place. Madhushi, Imashi, Nisal. Okay. Okay, again, good. Out of, yes, 14, you got correct answers. Yes, Imashi got the second place. Okay, 16 got the correct answers. Good. No change of places. Madhushi got all the 8 questions, correct answers. Okay, 12 of you got the correct answers. Good. Okay, now this time Imashi got the first place, Nisal second, Yonal third, Praveen fourth, Taroshi fifth. Chamod is climbing, come back with 3 rows, 3 in a row. Good. Again, 16 of you got the correct answers this time. Dasya denige hariyatama hari. Bom hondai. Tivanka got back. Okay, Pujani in the list now. Imashi, Nisal, Yonal, Praveen and Pujani is now in the list. මේක ඉන්පුට් එකේ A කියන එක එකයි නම් B බිඳුවයි නම් අවුට්පුට් එක තමයි අහන්නේ. Right? 13 of you got the correct answer. Good. Right. Chamod now in the list. Dulanga again back. A එකයි නම් B එකයි නම් A බිඳුවයි නම් B එකයි නම්.
Malindu is back in the game. It says right. Okay, Gimhani මං අනිත් දවසේ ඔයාට එක කියලා දෙන්නම් වෙනම. එක්කෙනෙක් ඒවත් හරිනේ. මගේ උත්තරේ වැරදිද දන්නෙත් නෑ. මොකද්ද අපිට දීලා තිබ්බ ద్వාරේ? පුතේ ඒකේ මොකද්ද අපිට දීලා තිබ්බ ద్వාරේ? නෝරු ගේට් එක. no gate එක. no gate එක sir. right. හැමෝගෙම වැරදි ඉඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම හිතන උත්තරේ වැරදි පුතේ එකේ. මගේ උත්තරේ වැරදි. හැබැයි කාටවත් එෆෙක්ට් වෙන්නේ නෑ. කියන්නේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නෑ මේකෙදී. sorry පුතේ. Let's move to the next one. මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය වරද්දගෙන තිබ්බ not gate එක කියලා පුතේ ආදාන දෙකක් නෑනේ not gate එකට. නේ. not එකට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ ආදාන එකයි. ඒකයි එක වැරදිය. Okay, Yonal got the first place this time. And Tarushi on board. Right, Yenul on board. Tivanka again coming back. Not එක apply කරොත් පුතේ මොකද වෙන්න ඕන? ඒකේ opposite එකේ ඉන්න ඕන. ඒතර 1 1 1 0 0 ආව නම් 0 0 0 1 1 වෙන්න ඕන. Okay, Praveen on board. Imashi got the second place. Three more questions to go. මේකට සමාන වෙන ගේට්ටු මොකක්ද කියලා අහන්නේ පුතේ.
දීලා තියෙන පරිපතයට සමාන වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. Right, good. ගොඩක් අය හරි. Okay, Nishal got the second place. Yonal, you have the highest answer streak. Last one. Okay, Yenula came to the picture. So, are you ready for the last question? Let's see who are the winners for today's quiz. Okay, only two answers. Let's see who are the winners are then. Okay, good guys. I think we should stop for today and we'll meet next week